پہنچائے گا ہر خبر آپ تک۔ جی میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں آصف مقصود صاحب. آئیے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ اس آرٹ کونسل کے بارے میں کیا کہیں گے. السلام علیکم صاحب. بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے ایک تو موقع دیا کہ میں اس حوالے سے گفتگو کر سکوں. اصل میں بنیادی طور پر یہ جو بار بار ایک بات چلتی ہے کہ جی آرٹس کونسل میں اپوزیشن کو اجازت نہیں ملتی، تو یہ بات درست ہے. دیکھیں، پاکستان کی اگر آپ قومی اسمبلی کی بھی بات کریں تو وہاں اپوزیشن لیڈر کا ایک چیمبر ہوتا ہے اور ان کو ایکٹیویٹی کی اجازت ہوتی ہے. اس وقت برسر اقتدار گروپ کے ہاتھ میں ہے مکمل سارے فنڈ، سارے معاملات، سب کچھ. حکومت یا ڈپٹی کمشنر صاحب یا چیف الیکشن کمشنر صاحب کتنی بھی باتیں کریں، لیکن یہ ایک سچ ہے کہ اس گروپ کے علاوہ باقی تمام لوگ آؤٹ ہیں. اچھا، ایسا کیوں؟ یہ سوال تو یہی کھڑا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں؟ ہاں، ایسا اس لیے ہوا ہے اور یقیناً اس لیے ہوا ہے کہ ہم جب کسی کو طاقت دینے پر آتے ہیں، خواہ وہ ہمارے وزیر اعظم ہوں یا کوئی بھی ہوں یا پھر آرٹس کونسل کے صدر ہوں، ہم ان کو اتنی پاور دے دیتے ہیں کہ پھر وہ پاور چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے. اب ایک ایشو بہت زمانے سے یہ چل رہا ہے، کافی دنوں سے ڈسکس ہو رہا ہے کہ جی انہوں نے آرٹس کونسل میں کام کیا ہے. میں ایک بالکل سچے انسان کے طور پر یہ کہوں گا کہ ہاں، آرٹس کونسل میں کام ہوا ہے، آرٹس کونسل میں کام نظر آیا ہے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی بھر کے لیے آپ لازم و مظلوم ہو گئے آرٹس کونسل کے حوالے سے؟ مہاتیر محمد نے 20 برس ملیشیا میں حکومت کی، اس کے بعد وہ چھوڑ کے گئے، نئے لوگ آئے، انہوں نے ملیشیا کو خراب کیا، لوگوں نے ان کو مسرت کر دیا اور مہاتیر دوبارہ آ گئے. بھئی آپ چھوڑیں گے اور نئے لوگ آئیں گے تب بات بنے گی نا. آپ نئے بلڈ کو موقع دینے کو تیار نہیں ہیں، ایک بات. دوسری بات، بہت بڑے بڑے آپ ایونٹس کرتے ہیں، یہ بتائیے کہ سمپل آرٹس کونسل کے ممبر کے لیے آپ نے کیا کیا؟ آپ ایک معمولی کیفیٹیریا ڈیولپ نہیں کر سکے جہاں پر کراچی پریس کلب کی طرح یا اور ڈیفنس کے جو کلبز ہیں ان کی طرح سبسڈائز ریٹ پہ چائے ملتی ہو یا کھانا ملتا ہو کہ ممبرز وہاں آ سکیں. ایک ڈسپینسری قائم کی گئی تھی جس میں عقیل کریم ڈیڈی صاحب جو کہ بہت بڑے آدمی ہیں اپنے کردار سے بھی اور اپنے پیسے سے بھی، انہوں نے دوائیں تک سپلائی کرنے کا، دینے کا وعدہ کر لیا تھا. کہاں ہے وہ لائبریری؟ یعنی ایک شخص جو آرٹس کونسل کا ممبر ہے، آرٹسٹ ہے، کوئی شاعر ہے، یہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو فائنینشیل پرابلمز ہیں، ان کو آپ ایک ڈسپینسری تو دے نہ سکیں اور آپ بڑی بڑی جو ہے وہ اردو کانفرنسز کریں. اچھا چلیں، آپ اردو کانفرنس بھی بہت بڑی کر لیں، لیکن یہ تو بتائیے کہ اردو کانفرنس میں چند بڑے 8-6 ناموں کے علاوہ جو واقعتاً ہمارے سر کا تاج ہیں، اردو ادب کی وہ لاج ہیں، ان کو اگر آپ ہٹا دیں تو کون نئے لوگ ہیں اردو کانفرنس کے اندر؟ دیکھیے، سب سے پھر آپ نے ایک میوزیکل چیئر بنا رکھی ہے، کبھی آپ صدر بن جاتے ہیں، کبھی آپ سیکٹری بن جاتے ہیں، اگلے سال آپ ٹریجرر بن جاتے ہیں اور ایکچوئلس ہوتے سب کچھ آپ ہیں. ایک صاحب نے آف دی ریکارڈ مجھ سے یہ کہا کہ جناب ہمیں تو اپنی مرضی سے سانس لینے کا بھی اختیار نہیں ہے. تو یہ ہے جمہوریت آرٹس کونسل میں. یہی وجہ ہے کہ میں نے اس دفعہ یہ سوچا کہ نتیجہ کچھ بھی آئے لیکن ہمیں کھڑا ضرور ہونا چاہیے الیکشن میں. ہمارا کام ہے الیکشن میں کھڑے ہو کر اپنی بات کہہ دینا اور اب ووٹرز نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان کا ڈیسیشن کیا ہے. اور سیکنڈ بات جو سب سے اہم ہے میری نظر میں، وہ یہ ہے کہ آپ نے ممبرشپ کا کرائٹیریا کیا رکھا ہوا ہے. مجھے ابھی بتایا گیا کہ جی 250 ملازمین ہیں آرٹس کونسل کے. چلیے مان لیا آپ نے آرٹس کونسل کا سینیریو بہت بڑا کر دیا ہوگا، تو وہ پھر ممبرز کیوں ہیں؟ اگر ایسا ہے تو الحمرہ آرٹس کونسل کے جو ڈائریکٹر ہیں وہ الحمرہ آرٹس کونسل کے ممبر نہیں ہوں گے یہ یقیناً. تو اتنی سی بس باتیں ہیں، یقیناً آپ ہم بہتر سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں. السلام علیکم صاحب. جی وعلیکم السلام. آج آرٹ کونسل میں الیکشن بھی ہو رہے ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا کیا کہیں؟ نہیں، پہلے تو میں آپ لوگوں کا اس لیے شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگ کم از کم آواز پہنچا تو رہے ہیں، ادروائز تو یہاں ایسا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ میں ایک مجسمہ ساز اور مصور ہوں. اور دوسری بات، یہ جو الیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ الیکشن تو ایک نورا کشتی ہوتی ہے. یہ ابھی سے نہیں ہو رہی، یہ چلتی چلی آ رہی ہے. اچھا، پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کام تو کر رہا ہے، بہت ادارے کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، فیکٹریاں چل رہی ہیں، سب وہ کام ہو رہے ہیں. آرٹ کے حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے؟ میں تو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں نا، آرٹ کونسل آرٹسٹوں کا ادارہ ہے نا، ان کے لیے کیا کام ہو رہا ہے یا ان کی مطلب کیا فلاح و بہبود؟ یہ دیکھیں کہ پیسے لے کے پروگرام قرار دینا اور یہ کرنا، یہ تو آرگنائزر کرتے رہتے ہیں.
बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। जुबैर साहब, सवाल ये पैदा होता है कि वो जब कुछ नहीं कर रहे हैं तो इतनी सालों से मुसलसल वो जीतते भी चले आ रहे हैं, तो ऐसा क्या? देखिए ना, ऐसा ये है कि बैक डोर से वो मेंबरशिप वो करवाते हैं। होना ये चाहिए कि कोई भी पार्टी जीते, देखे ना, और काम करे तो किसी को भी कोई एतराज़ नहीं होता। अब वो अगर जीत गए या किसी एक मर्तबा वो जीत गए तो उनको फेयर होना चाहिए था, ठीक है। वहाँ पे फिर अपोजिशन को एक जगह देते। फार्म जब दुनिया का उसूल है, फार्म जब मेंबरशिप फार्म है तो अपोजिशन से भी अप्रूवल लेते आर्ट के हिसाब से, यानी क्लियर बात तो यही होती है। इन्होंने वो लोग मेम्बरान बना लिए जिनका आर्ट से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, नंबर एक बात। नंबर जो बहुत अहम बात है वो ये कि ये तो आर्ट काउंसिल है, आर्ट का इदारा है ना, यहाँ पे स्टूडेंट आएँ सीखें, या प्रोग्राम होते हैं उनके थिएटर बने हुए हैं वो करें। ये 250-300 मुलाजमीन क्या फैक्ट्री चल रही है? क्या है ये 250-300 मुलाजमीन और वो फिर मेंबर, उनको मेंबर बनाया हुआ, यानी 250-300 वोट आपने अपनी जेब में रखे हुए। गैर कानूनी है ये। अगर इदारे का वो मुलाजिम है वो लोग, तो उनको वोट का हक़ नहीं होना चाहिए। उनसे भी वो ये करवाते हैं। फिर दूसरे ये देखें ना कि अगर कौन सा इलेक्शन फेयर होता है, मुझे तो नहीं मालूम कि यहाँ पे कोई इलेक्शन फेयर भी हुआ है, होते ही नहीं है। हम सब लोग बारहा याद दहानी करा चुके हैं। अगर उस दिन इन्होंने वो क्या की थी, मेरा ख्याल कोई मैं तो नहीं उर्दू कॉन्फ्रेंस को तो छोड़ें, ये उर्दू कॉन्फ्रेंस तो इलेक्शन कैंपेन का एक हिस्सा है। वरना उर्दू कॉन्फ्रेंस में आप मुशायरे होते हैं, कॉन्फ्रेंस क्या होती है, उससे उर्दू कॉन्फ्रेंस कहते क्या है, किसे कहते हैं उर्दू कॉन्फ्रेंस? किसी को, हमारे आज के बच्चे को मालूम है कि सरोता क्या होता है, सिलफ्ची क्या होती है? मालूम है किसी को? किसी को नहीं मालूम। तो कौन सी कॉन्फ्रेंस है ये? खैर, इस पे तो बहस नहीं होगी। बात तो ये होगी कि मुनसिफाना इंतखाबात क्यों नहीं हो रहे, और वो लोग जो जेन्युइन आर्टिस्ट हैं उनको मेंबर क्यों नहीं बनाया जा रहा। बहुत से लोग हैं, मैं आपको नाम गिनवा दूंगा। अगर नहीं बना रहे हैं और वो वहाँ के चेयरमैन बने बैठे हुए हैं, तो उस पर आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते, कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं, उन पर केस क्यों नहीं ये करते? क्या आप मुबशर मीर, नजमुद्दीन शेख वगैरह ये क्या नहीं जा रहे? ये तो थक गए जाके फैसला हो जाना चाहिए। ये तो मतलब देखें, आर्टिस्टों का जो मामला होता है, वो आर्टिस्ट जितना हम्बल, और मैं बकौल इफ्तिखार आरिफ के आपको वाज़े कर दूंगा तो शायद आप मेरी बात समझ सकें। इफ्तिखार आरिफ साहब का एक शेर ये है कि नरमी और मिठास में डूबा यही महज़ब लहजा, तल्ख़ हुआ तो महफ़िल के आदाब नहीं देखेगा। तो ये वो हल्का है जो बात करना जानता है, लेकिन जब तलखियाँ बढ़ जाएंगी तो फिर वो महफ़िल के आदाब भी नहीं देखेगा फिर। और हम वो बदमाशी या वो नहीं करना चाहते, ये हमारा शेवा ही नहीं है। फ़नकारों का ये है ही नहीं, बिल्कुल ना अदब से मुताल्लिक़ लोगों का ये है ही नहीं। इसलिए उसको अगर जायज़ तरीक़े से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो उसको सुना तो जाए, और सिर्फ सुना ना जाए बल्कि उस पर अमल किया जाए, ठीक है ना। अब क्यों, मुझे आप ये बताइए कि नैब ने तफ्तीश शुरू की तो नैब की फ़ाइल बंद क्यों की गई, मुकम्मल इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? मैं पूछ रहा हूँ ना, एक सवाल यही खड़ा होता क्यों? हाँ, मैं यही तो मैं सबसे पूछ रहा हूँ कि क्यों, ऐसा क्यों है? या तो क्लियर कर दे कि नहीं, ऐसे कोई वो अखबारात में आ जाता, वो उसमें लेटर देते कि भाई यहाँ इस क्लियर, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई ना। तो वो इसको भी छोड़ें। हम जो उठे हैं वो आर्टिस्टों का हुकूक, उनकी जो यहाँ पे बेइज्जती हो रही है या उनके साथ जो सलूक हो रहा है, हमें उस पर एतराज़ है। अब वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कहाँ से कितनी करप्शन कर रहा है, ये गवर्नमेंट को इस पर हम क्यों करें? ये तो गवर्नमेंट का वो काम है, ये उन इदारों का काम है जो बैठे हुए कि छानबीन करें इस बात की कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। और हमारा तो लेकिन सर, इल्ज़ाम तो आप लगा रहे हैं ना, गवर्नमेंट तो नहीं लगा रही, तो आप आगे जाएंगे तो कुछ होगा ना। तो हम जा तो रहे, कैसे जाया जाता है बताइए ना। ये लोग आज सारे दिन कोर्ट में थे, इससे पहले कोर्ट में गए, और कैसे जाया जाता है मुझे बताइए ना, ऐसे ही जाया जाता है। लेकिन ये कि जो मुनसिफ हो, अच्छा फिर क्यों नहीं, एक तो मुझे ये बात, मेरा ये भी एक सवाल है कि कोई भी आने वाला, पहले तो सदर नहीं होता था आर्ट्स काउंसिल में, नायब सदर होता था, और सदर जो है मौजूदा कमिश्नर होता था। अब ये चेंज हो गया और सदर ये हो गया, और चेयरमैन जो मौजूदा कमिश्नर है वो हो गया।
जब एक चेयरमैन भी हो गया तो उसको सबसे पहले वो करके और उसको अपोजिशन के वो सुनने चाहिए कि क्या बात है, क्योंकि वो किसी जमात का सरबराह तो नहीं है, आर्ट्स काउंसिल का चेयरमैन है, वो आर्ट्स काउंसिल का चेयरमैन है ना, कमिश्नर साहब जो भी हैं। तो उनको तो ज़ाती तौर पर दिलचस्पी लेनी चाहिए, छानबीन करानी चाहिए, स्क्रूटनी करानी चाहिए, फेयर इलेक्शन कराने चाहिए अपनी मौजूदगी में, है ना, बायोमेट्रिक कराना चाहिए। चलो नहीं तो कम से कम वो देखें तो सही, बैठ के ख़ुद तो देखें कि हो क्या रहा है। और ये मेम्बरान इतने, आप मुझे एक ये बात बताइए कि घरों के मेम्बरान हैं, घरों के मेम्बरान बने हुए, घरों के माली तक बने हुए हैं, बीवी बेटियां सब मेम्बरान हैं। मुझे मतलब एक वर्ल्ड में मेरा मुजस्समा साजी के नाम से और मेरे 4 बेटे काम करते हैं, एक बेटा भी मेंबर नहीं है, ना मैंने बनवाया, इसलिए कि जब मैं ज़िंदा हूँ तो मैं एक बात कर रहा हूँ, वो उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ, मैं एक भी नहीं है। तो क्या इनके माली और इनके घर के बेटे और बेटियाँ और इनकी जो भी फैमिली है वो ये फैसला करेगी कि मंसूर ज़ुबैरी अच्छा मुजस्समा साज़ है या नहीं, या एक फ़नकार करेगा? मुझे बताएं ना। देखिए उसका सिस्टम बड़ा अच्छा है प्रेस क्लब का कि एसोसिएट मेंबर हो, आपको अगर फ़ायदा हो रहा है मेम्बरान से, आप 50 लाख मेम्बरान बनाएं, ठीक है ना, एसोसिएट बनाएं। मेम्बरान जो एसोसिएट हो उनके कार्ड का रंग अलहदा हो, जो फ़नकार है उनके कार्ड का रंग अलहदा हो, उनको हर फैसिलिटीज़ दी जाए एसोसिएट जो है, और जो फ़नकार है उसको दूसरा कार्ड, वो सिर्फ वोट देने का हक सिर्फ फ़नकार को फ़नकार का होना चाहिए। जी, आपने मंसूर ज़ुबैरी साहब की गुफ्तगू सुनी, इसका फैसला करना आपका काम है, मेरा नहीं, अल्लाह निगहबान। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।